बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौपाल प्रोग्राम लैके डॉक्टर एहसानुल्लाह ताहिर हाज़र है। अस्सलाम वालेकुम बेलियो। पंजाबी सकाफत, पंजाबी ज़बान, पंजाबी रवायतां, पंजाबी खेडां, पंजाब जिथे भी पंजाबी बैठा है उसकी गलबात। अज साडे नाल एक ऐसे पंजाबी लिखारी मौजूद ने जिन्हां दा ताल्लुक कोयटे तो में। पाकिस्तान, पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, KPK, कश्मीर, असी पाकिस्तानी हाँ तो सारा पाकिस्तान है। पख्तून पंजाब च बैठा होवे, पेशावर च बैठा होवे, कोयटे बैठा होवे या सिंध च बैठा होवे, वो पाकिस्तानी है। पंजाबी बलोचिस्तान च होवे, सिंध च होवे, कोयटे च होवे, पेशावर च होवे, जिथे भी बैठा होवे वो पाकिस्तानी है। तो पंजाबी जबान, सिंधी जबान, पश्तो जबान, ब्राहवी, शिना, ख्वार, बलोची जिन्नियां भी जबानां ने उन्हां दे सूफियां ने, उन्हां दे बोलन वालियां ने, उन्हां दे दरवेशां ने, साधुआं संतां फकीरां ने मुहब्बत सिखाई है, सान सिखाई है, प्यार सिखाया है। आज साडे नाल मौजूद ने शफकत आसमी होरी। उन्होंने पंजाबी जुबान वास्ते कोयटे च बह के काम किया। साडे वास्ते बड़ी मानयोग गल है, साडे वास्ते साडे सिर दा ताज ने कि उन्होंने कोयटे च बह के पंजाबी वास्ते काम किया। शफकत आसमी होरां ने ब्राहवी जबान तो पंजाबी जबान में तर्जमा किया, पश्तो जबान तो पंजाबी जबान में तर्जमा किया ते उहदे नाल नाल बलोची जबान तो, यानी कि उन्होंने पंजाबी, पश्तो, ब्राहवी, बलोची चार जबानां ते कौमी जबान तो फिर सारिਆਂ ਨੂੰ आउंदी है। 5 जबानां बड़ी रवानी दे नाल बोल लेंदे ने, लिख लेंदे ने, समझ लेंदे ने, जानते हैं। और ये पंजाबी की शान है कि वह जिहड़े भी सूबे च रहिंदा होवे वो उत्थों की जबान नूं, उत्थों के इलम नूं अपनी जबान में ढालदा है। और पूरे पाकिस्तान दे विच ये रवायत सिर्फ पंजाबियों को ही है। अज तुहाडे नाल गलबात करनगे शफकत आसमी होरी। तुहाडे घल्ले होए सवाल, तुहाडीआं मुहब्बतां मैं उन्हां नाल गलबात करांगा, तुहाडे नाल गलबात साझी करनगे। और मैनूं पूरा मान है इस गल ते कि तुहानूं उन्हां दी गलबात जिहड़ी है पसंद आवेगी कि किवें कोयटे दे विच बह के पंजाब दा लिखारी जिहदी मां बोली पंजाबी है मगर वो सिंधी भी लिख लेंदा, बलोची, पश्तो, ब्राहवी सारियां जबानां बोलदा। शफकत साहब तुहाडा की हाल है? तुसीं ठीक हो जी? सर तुहाडी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अपने सुनने वाले नूं दसो कि तुसीं कोयटे च रह रहे हो और पंजाबी दे हवाले नाल काम कर रहे हो। तुसीं कोयटे कदों गए, किवें गए ते की उत्थे कर रहे हो ते की क्यों पंजाबी दे हवाले दे नाल तुहाडी जिहड़ी सांझ है, जुड़त है, अपने सुनने वाले नूं दसो। तुहाडे नाल असीं गलबात करना चाहते हैं। तुसीं कोयटे कदों गए? सब तो पहलों तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तुहाडा जी, मेहरबानी। इस चैनल का बहुत शुक्रिया जिन्हें मैंने मौका दिता। कोयटा एक ऐसा खूबसूरत शहर है कि उत्थे डॉक्टर साहब असी तकरीबन कोई 14 जुबाना बोलने वाले मौजूद हैं। उत्थे 14 जुबानां पाकिस्तान दी? पाकिस्तान दी। क्या बात है। ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान तो लैके जिहड़ियां साडियां वड्डियां शिना, ख्वार, बल्ती, निक्कियां जुबानां बोलने वाले मौजूद। ते ये अल्लाह दा बड़ा एहसान है कि मेरी माँ बोली तो पंजाबी है, लेकिन चूंकि मैं बलूचिस्तान का उस धरती से जम्मिया जी। ठीक। ते अच्छा, तुसीं उत्थों दे जम्मपाल हो? जी, मेरे वालिद साहब उत्थों दे जम्मपाल। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। हाँ, साडे वड्डे 1914 चो इंडियन पंजाब तो माइग्रेट तो नहीं उदों कीता सी उन्होंने। उन्होंने कोई कारोबार सी इत्थे कोयटा तो 120 किलोमीटर दूर इलाका है शुमाल की तरफ, मुस्लिम बाग। अच्छा अच्छा। उत्थे ब्रिटिश आर्मी की कोई यूनीफॉर्म के ठेके सन इन्हां कोल जी। ठीक। आना जाना लगा रहिंदा। ठीक ठीक। तो जो फिर हालात खराब होए पार्टीशन दे ते फिर उत्थे रह गए, कोयटे रह गए। ठीक है। तो 1914 तो असी उत्थे ही हैं। और ये अल्लाह दा बड़ा रब दा एहसान है कि पश्तो, बलोची, ब्राहवी और पंजाबी तो है ही। बड़ी रवानी नाल असी बोल लैंदे आ, लिख लैंदे आ, समझ लैंदे आ। तुहाडे जिहड़े उत्थे बच्चे ने, बाल ने, वो भी पंजाबी बोलते लिखते हैं जी? उन्होंने आउंदी है जी? जी, पंजाबी तो आउंदी उन्होंने, लेकिन ये देखा गया कि पंजाब च भी और दूसरे सूबे च भी कि जाहिर है असीं पता नहीं क्यों ये झिझक महसूस करने हैं बालां नाल बोलण दी, या बाल भी बोलते हैं तो वो थोड़ी जी एक गैप एक महसूस हुई। लेकिन हुण कुछ अरसे तो जो तहरीक चली पंजाबी की उन्हें बहुत सारे उहदे असरात जिहड़े बलूचिस्तान और सिंध दे पंजाबियां ते भी मरतब कीते ने। और बालां नाल असीं बोली पंजाबी और बाकी उन्होंने भी तो बच्चों ने भी तुहाडी नस्ल भी तुहाडे को पश्तो, बलोची, ब्राहवी, पंजाबी इंजी भी तुहानूं आउंदी है? हाँ, नहीं ब्राहवी बलोची शायद नहीं आती क्योंकि बलोचिस्तान दो हिस्सों तकसीम है। एक बलोच डोमिनेटेड एरिया है, एक फिर पश्तून। ठीक। ते साडा बेल्ट है पश्तून डोमिनेटेड, यानी पश्तून ते पश्तो बोलण दी ते बच्चों पश्तो ते आंदी
ਲੇਕਿਨ ਬਲੋਚੀ ਵੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਲੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਇਟਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਨੇ ਠੀਕ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਲੋਚ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਠਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਠਾਨ ਇਲਾਕੇ ਬਲੋਚ ਜੀ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਇਟੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਸਨ ਲਿਸਾਨੀ ਹਵਾ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਝ ਡਕਾਇਆ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲੇ ਆ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੁਗਾਲਤਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋग ਇਹ ਸਮਝते कि जी जो ही ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਸ਼ਤੂਨ ਭਰਾ ਕੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਤੇ ਨੇ ਦੂਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਖੋਲੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਡੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਨਵਾਲਾ ਵੀ ਲਵੇ, ਖੋ ਖਾਵੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਣਾ ਹੀ ਕੋਣਾ ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਗਾਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਅੜ 'ਚ ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਿੰਧ ਦੀ ਹੈ, ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਲ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੰਬਲ ਕੋਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਅਭੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਬਲੋਚੀ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਤਨਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੱਲਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੱਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਸਰਾਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਤਸਾਬ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲੋਚ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਮ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਸੀ, ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਾਲਤੇ ਨੇ, ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਪਸ਼ਤੂਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਲੋਚੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਈ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਮਗਰ ਮਾਦਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹਨੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸਲਾਹੋਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਤੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੋਚੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਲਤੀ ਖਵਾਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਫਿਕਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਰਤ ਕੌਮੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਵਹਦਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਲੋਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਪਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਜਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੋਚੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੀ ਲੋਰੀ ਤੇ ਲੋਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਹੈਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮੀ ਸਤਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਦਰ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਡਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਛਾਪਣ ਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚੀ ਵੇੜਾ ਹੈ, ਪਿਲਾਕ ਨੇ ਛਾਪੀ ਜੀ, ਠੀਕ, ਉਹਦਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਰਾਹਵੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਛਪੇਗੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਦਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸੁਗਰਾ ਸਰ ਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਹਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਪਰਸਤ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬੀ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਛਾ
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਛਾਪਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕਈ ਮਗਾਲਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇਲਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਆ ਆਖਣ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੋਈ ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 1913 ਚ ਔਰ 14 ਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੋਏ, ਲੋਲਾਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਲੋਲਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਪਈ 1913 ਚ ਮਾਸ਼ਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਛਾਪਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖ। ਸ਼ਫਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਕਫਾ। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਫਕਤ ਆਸਮੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੁੱਲਾ ਤਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਬਲੋਚੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲੋਚੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਘੱਟ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਹਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬਸ ਭੈੜੇ ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫਸਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ, ਸਿੰਧੀ ਹੋਣ, ਭੈੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੱਕੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਦੀਨੇ 'ਚ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਖੇੜਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ 'ਚ ਮੁਨਾਫਿਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਨ ਲਿਸਾਨੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰਾ ਕਰਾਮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਤਲੀ ਸਤਹ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਤਾਸੁਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਗਾਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਸੁਬ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤਾਸੁਬ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਸੁਬ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਉਮਰੀ,
ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬਲੋਚ ਦਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੂਨ ਦਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਧੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸਕਾਫਤ, ਕਲਚਰ, ਤਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੋਚੀ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੋ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਮਨ ਵਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਈ ਸਰਾਹਣਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੁਫੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਫਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ? ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਜਾਂ ਜੀ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਹਿਰੀਕ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ? ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਫਰਕ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਠੀਕ। ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਰ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੀਭ ਤੱਕ ਤੇ ਲਿਆਓ ਨਾ। ਜੀ ਠੀਕ। ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਫਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਣਾ, ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੌਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੜਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਏ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵੀ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਉਹਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ਼ਕਲੈਰ ਨੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਾਫਲਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਲਏ ਹੁਣ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਲਸਾਨੀਆਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਰੀਅਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਸ਼ਕੀਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਗਾਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਭੰਬਲ ਪੋਸੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਗਾਲਤੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ਤੂਨ, ਬਲੋਚੀ, ਬਰਾਹਵੀ, ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਕੁਝ ਭੈੜੇ ਨਸਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਬਲੋਚੀ ਵੇੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਲੋਚੀ ਲੋਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਆਏ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤਰਾਜਮ ਕਰੀਬ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਮ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਇਟਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਨੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਲਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਠੀਕ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੀ ਜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਖਾਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬਲੋਚੀ ਬੋਲੇ, ਬਲੋਚੀ ਕੱਪੜੇ, ਬਲੋਚੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਬਲੋਚੀ ਸਕਾਫਤ, ਬਲੋਚੀ ਤਮਦਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਧ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਸਿੰਧੀ ਕਰੇ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਤਰਜਮੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਗਫ ਹੈ। ਠੀਕ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਲੋਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ। ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਨ ਖਿੱਚਵੇਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਚ ਆ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਰਿਦਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਜ਼ਮਗਾਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਨਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬੀਟ ਆ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਆਵੇ। ਠੀਕ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਜੀ ਬਲੋਚੀ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਬਲੋਚ ਲੋਕ ਗੀਤ ਇਹ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚੀ, ਪਸ਼ਤੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਕਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿੰਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹੂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਲੀ ਔਰ ਲੋਰੀ ਔਰ ਲੋਰ ਚੱਸ, ਔਰ ਉਹੀ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਲੀ ਤੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬਲੋਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਰੀ ਵਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅਪੜੇਗੀ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੜੇਗੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਜ਼ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਤਾਇਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਮ ਵਧੇਗਾ? ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਆਜ਼ਮਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਦੇਖੋ, 70 to 80% ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਫਕਤ ਆਸਮੀ ਹੋਰੀ ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से
अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਫਕਤ ਆਸਮੀ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸਰ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਮਤ ਮੁਗਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਨਸਰ। ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਸਰ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਨ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਖਲੀਕੀ ਤਵਾਨਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਵਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਤੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਰਦੀਫ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਸਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਸਰ ਵੱਲ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਰਾਵੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਰਜਮਾ, ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਾਜਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਅਦਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਬਲੋਚ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਠੀਕ, ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਰਾਵੀ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤਰਜਮੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ਤੋ ਤੋਂ ਬਰਾਵੀ ਤੋਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਸ਼ਤੋ ਤੇ ਬਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਅਦਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਵੇਂ ਅਫਸਾਨੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਵੀ, ਬਲੋਚੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰਾ ਫਰਖੰਦਾ ਲੋਧੀ ਦੀਆਂ, ਨਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ, ਕਰਾਮਤ ਮੁਗਲ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਂਝ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੜ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਏ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲਵੋ ਜੀ, 4 ਚਫੇਰੇ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾ ਲਵੋ, 4 ਚਫੇਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੰਜਮਨ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਮੁਸੰਨਿਫੀਨ ਚੌਧਰੀ ਅਮਰ ਕਬੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲੱਭੋ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਲੋ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਾਲ 'ਚ, ਬਲੋਚੀ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ਤੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਾਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬੜੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸੀਅਤ ਕੌਮ ਸਹਿਲ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਹਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰੱਦੁਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆਰਾਮ ਪਸੰਦ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਐਡੇ ਕਾਹਲ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਨਾ ਤੋਕੀ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੁਜਾਹਦ ਨਾ ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਗਾਜ਼ੀ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਸਾਜ਼ੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਸਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੁਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਕਾਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਲਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਸਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਬਲੋਚੀ ਵਿਹੜਾ ਬਲੋਚੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਰਾਹਵੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤਰਜਮਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਵੱਲ ਨਾਲ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ 2014 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਨ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਲੋਚ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਅਗਰ ਪਸ਼ਤੂਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ਤੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰ ਵਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਓ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਆਪੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਜੀ ਵਧੇਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਫਜ਼ਲ ਤੌਸੀਫ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਅੱਛੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੋਇਟਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਅਕਬਰ ਬੁਗਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਰਦੂ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਅਕਬਰ ਬੁਗਟੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਓਬੜ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਫੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਅਕਬਰ ਬੁਗਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ? ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁਗਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੁਗਟੀ ਕਬਾਇਲ ਕਲਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਗਟੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁਲਤਾਨ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ, ਰਾਜਨਪੁਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਬੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਧੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਾਇਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੁਸਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਲੋਚ ਨਾਲ ਬਲੋਚੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ,
ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪਠਾਨ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੇਟ ਪੁੱਛੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਇੱਜ਼ਤ, ਮਤਲਬ ਚਾय ਵੀ ਪਿਲਾਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਫਾ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਫਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਧਾਈਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਫਕਤ ਆਸਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸੀਆ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਆਸਮੀ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਇਟੇ ਤੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਫਕਤ ਆਸਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਔਰ ਚूंकि ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅਲਫਾਜ਼, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਇਟੇ ਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉੱਥੇ ਕੈਂਟ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਣਕਾਂ ਨਿਸਰ ਪਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਂਟ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਬਲੋਚ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈੜੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਪਾਰੋਂ, ਬੇਇਲਮੀ ਪਾਰੋਂ, ਕਮ ਇਲਮੀ ਪਾਰੋਂ, ਜਹਾਲਤ ਪਾਰੋਂ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲਮ ਫੈਲਾਈਏ, ਇਲਮ ਵਧਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨਿਕਲਣ, ਮਗਾਲਤੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਕੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਆਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ, ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੁਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਓ, ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ। ਵਾਹ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ, ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪੀਂਗ ਚੜਾ ਕੇ। ਵਾਹ। ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪੀਂਗ ਚੜਾ ਕੇ, ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ। ਵਾਹ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਨਾ ਕਰ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੂੰ ਕੱਦ ਘਟਾ ਕੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਨਾ ਕਰ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੂੰ ਕੱਦ ਘਟਾ ਕੇ, ਕੋਝਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਕੋਝਾ ਰੱਬਾ, ਕੋਝਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਕੋਝਾ ਰੱਬਾ, ਫੇਰ ਬਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਢਾ ਕੇ। ਢਾ ਕੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੋਝਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਕੋਝਾ ਰੱਬਾ, ਫੇਰ ਬਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਢਾ ਕੇ, ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਏ ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੇ, ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਏ ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੇ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂਗ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ। ਵਾਹ। ਲੀਰੋ ਲੀਰੇ ਜੁੱਸਾ ਮੇਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਵਾਹ। ਆਸਮੀ ਲੋੜੇ ਛਾਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਆਸਮੀ ਲੋੜੇ ਛਾਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਰੁੱਖ ਨਵੇਕਲੇ ਯਾਰ ਉਗਾ ਕੇ। ਵਾਹ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ। ਉਹ ਕਦ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਨਾ ਕਰ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੂੰ ਕੱਦ ਘਟਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਫਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕੋਟੇ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ। ਯਾਨੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਉਰਦੂ ਲਿਖਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਲਿਖਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ 95% ਕੀ 99% ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਆਨੇ ਆ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਰ, ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਟੇ 'ਚ ਹੈ ਨੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬਲੋਚ ਔਰ ਪਸ਼ਤੂਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਉਰਦੂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਰਦੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾਹਵੀ ਨੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਡਰਾਮਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਏਡੀ ਬਲੋਚ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਪਿਲਾਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਹੋਈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਬਲੋਚ ਨੇ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟਾਊਨ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਲ ਬਲੋਚ ਨੇ, ਅੱਗੇ 2 ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਧੀ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪਠਾਣਾ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੇ व ਅਦਬ, ਉੱਥੇ ਬਲੋਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 3-3, 4-4 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦ ਜੀ ਚੇਤਰ ਬਲਕਿ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਫਗਨ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਫਗਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਬਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਖਿੜਦੀ ਪਈ ਫਗਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਚੇਤਰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਹਾਰ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਗਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਚੇਤਰ ਦਾ ਅੰਗ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਤਰ ਆਏਗਾ ਬਾਹਰ ਜੋ ਬੰਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਚੇਤਰ ਰੁੱਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਪੈਣਗੇ, ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੇ ਚੇਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਚੇ ਦੀ ਰਮਜ਼। ਜੀ। ਚੇਤਰ ਚੁੰਨੀ ਚਾਈ ਚਾਈ, ਵਾਹ, ਛੰਡੇ ਚੜ ਚੁਬਾਰੇ, ਚੁੰਮੇ ਚਿੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਚਾਨਣ, ਵਾਹ, ਛਣ ਛਣਕਣ ਚੂੜੀਆਂ, ਵਾਹ। ਚੇਤਰ ਚੁੰਨੀ ਚਾਈ ਚਾਈ, ਛੰਡੇ ਚੜ ਚੁਬਾਰੇ, ਚੁੰਮੇ ਚਿੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਚਾਨਣ, ਛਣ ਛਣਕਣ ਚੂੜੀਆਂ, ਚੰਨ ਚੰਗੇਰ ਛੱਲਾ, ਛਾਪਾਂ ਚਰਖੇ, ਚੋਵਾ ਚੋਵੇ, ਚਿੱਤ ਚੰਨਾ ਚੁਤਰਾਈ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕਿਦੋਂ ਉਧਰ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ, ਵਾਹ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪੂਰਬੀਆਂ ਦਾ, ਵਾਹ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪੂਰਬੀਆਂ ਦਾ, ਡੇਰਾ ਕੰਬੋਹਾ, ਵਾਹ। ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਬਾਪੂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਖੇਤ, ਸੰਗੀ ਬੇਲੀ ਤੂੰ ਤਰੇਕਾ, ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਇਟੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਆਸਮੀ ਹੋਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ,
ਕੋਇਟੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ, ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਕਾਫਤ, ਰਵਾਇਤ ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਤਰ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ 'ਚ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਚਾਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਸ਼ੇਰ ਜੰਮਦੇ। اللہ حافظ۔ رگز، یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی۔ میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں۔ گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے، تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے۔ شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں۔ 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے۔ میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں۔ بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے۔ ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں۔ میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے۔ گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ۔ تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے۔ رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ رگز، یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی۔ میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں۔ گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے، تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے۔ شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں۔ 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے۔ میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں۔ بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے۔ ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں۔ میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے۔ گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ۔ تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے۔ رانا